السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے لیے لائی ہوں آج مائی لٹل گرل بائی حارث علی کی ایپیسوڈ 6۔ جلدی سے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ آتھر پرمیشن۔ یاد رکھیں کسی بھی ویب سائٹ پر PDF دینا سختی سے منع ہے۔ آج سردی معمول سے کچھ زیادہ تھی، برف سے ڈھکی سڑکیں سفید نظر آ رہی تھیں، تیز ہواؤں کا شور سیماں سے ٹکراتا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کیفے کی گلاس ونڈو کے پار کچھ فاصلے پر گردن اونچی کر کے دیکھیں تو سامنے آروش ٹہلتی نظر آئے، جس کے چہرے کے رنگ غصے کے سبب بار بار بدل رہے تھے۔ کندھے سے موبائل لگائے وہ کاؤنٹر پر چیزیں پٹک رہی تھی تو قدم آگے چل کر دیکھیں تو دو ادھیڑ عمر مرد گول میز کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھے گپ شپ میں مصروف تھے۔ وہ وقفتاً وقفہ کلائی میں بندی گھڑی پر بھی نظر ڈال رہے تھے۔ آدھا گھنٹہ ہونے کو تھا پر انہیں کافی ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ ٹیبل خالی تھی، انگلی سے ٹیبل بجائے انہوں نے آروش کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ جو پہلے ہی مسرور نہیں تھی مزید چڑھ گئی۔ اب وہ تیزی سے چمچ مگ میں ہلا رہی تھی۔ کچھ دیر گزری، وہ دو مگلیاں ان کے ٹیبل کے قریب آئی اور ٹک کی آواز سے نیچے رکھے گویا سان کیا اور دیکھنے والا بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ کچھ لمحے کے توقف کے بعد کیفے کا دروازہ کھلا، دو مرد باہر نکلے۔ وہ وہیں کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہڈیاں چٹکا دینے والی سردی میں وہ 1 گھنٹے سے باہر کھڑا تھا۔ اس کی سفید انگلیاں سرخ ہو چکی تھیں۔ سامنے کھڑی آروش نے ٹیبل سے مگ اٹھائے، سنک میں پھینکے۔ موبائل ابھی بھی کندھے اور کان کے بیچ تھا پر وہ ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی تھی۔ اس نے آج بلیک کلر کے لوز ٹراؤزر کے اوپر گول گلے والی بلیک کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس سے اس کی سفید رنگت اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ لمبے بال کھلے اسٹریٹ براؤن بال کمر پر بکھرے گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ چھوٹی سی ناک پر غصہ چڑھا ہوا تھا اور وہ غصے میں حسین لگتی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کیفے کے دروازے کے پاس کھڑا شخص کب سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گرین ہیزل آنکھیں جب اسے دیکھتی تھی ان کی چمک بڑھ جاتی تھی، لب مسکراہٹ میں ڈھل جاتے تھے۔ کیفے کے دروازے میں کھڑا ٹائیگر وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بلیک کلر سے تو اسے عشق تھا، آج عشق پہ بھی عشق چڑھا تھا۔ اس نے ہولے سے کہا، پھر خود ہی ہنس پڑا۔ کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ محسوس کرتے آروش نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ بلیک پینٹ، بلیک شرٹ کے اوپر بلیک ہی لانگ کوٹ، چہرے پر ماسک، سرد نگاہیں۔ وہ شخص بھلا کہاں بھولنے والا تھا۔ ارے ماسک بوائے! آروش کا غصہ پل میں ہوا ہوا تھا۔ واہ، آپ آج یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کان سے موبائل ہٹائے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ اسے یہاں دیکھ کر واقعی حیران تھی۔ کیوں میرا صبر آزما رہی ہو لٹل گرل؟ ٹائیگر نے گردن مسلے ادھر ادھر دیکھنے ہولے سے کہا، بہت دھیمی آواز میں۔ کیا آپ نے کچھ کہا؟ ابھی سامنے کھڑی وہ آفت کی پڑیا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہمیں یاد ہے آپ نے جو ہم پر احسان کیا تھا، ہم نے اس کا شکریہ ادا کر دیا تھا، تو پھر آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ کیفے میں لوگ کس لیے آتے ہیں؟ وہی عادت، سوال کے بدلے سوال۔ آف کورس کافی پینے آتے ہیں۔ او آئی مین ریئلی، مطلب آپ کو کافی پینی ہے؟ جی بالکل۔ اب ہٹو یہاں سے یا یہیں کھڑا رکھو گی؟ آروش کو سائڈ پر کرتا وہ سامنے والے ٹیبل کے پاس پڑی چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ یہ آپ ہر بار ہماری بات کیوں کاٹتے ہیں؟ یقین مانیے بہت ہی برے ہیں آپ۔ وہ آج خاصی غصے میں تھی، اسی وجہ سے آپ ہمیں بالکل پسند نہیں۔ پسند ہے مجھے وہ لوگ لٹل گرل جو مجھے پسند نہیں کرتے۔ جواباً ٹائیگر نے سکون سے کندھے اچکائے۔ آپ نا بہت ہی عجیب مخلوق ہیں، وہ غصے میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ آپ کو نا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ویسے فار یور کائنڈ انفارمیشن، کافی پینے کے لیے آپ کو یہ ماسک اتارنا پڑے گا۔ تمہیں پتہ ہے لوگ مجھ سے بہت ڈرتے ہیں۔ ٹائیگر ایک آئی برو چکائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات بھانپ رہا تھا۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا وہ کتنی بے دردی سے لوگوں کو مار دیتا۔ تڑپتے ہوئے لوگوں کی چیخیں اس کے لیے باعث سکون تھیں۔ وہ آوازیں، وہ التجائیں، وہ آہیں، وہ انہیں میوزک کی طرح انجوائے کرتا تھا۔ ایک سکون سا اس کی روح میں اترتا تھا۔ اتنے خوفناک دکھتے ہیں آپ کہ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں۔ آروش نے سر جھکائے اپنی ہنسی ضبط کی، حالانکہ ٹائیگر بالکل سنجیدہ تھا۔ کاش وہ سمجھ جاتی اس کی باتیں تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ مطلب اسی لیے ماسک میں چہرہ چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ کوئی دیکھ کر ڈر نہ جائے؟ آروش کی بات پر وہ چہرہ جھکائے ہنس پڑا تھا۔ تو کیا تم مجھے دیکھنا چاہتی ہو؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ خوش فہمیاں نہ پالیں، اور ویسے بھی کافی آپ کو پینی ہے، ہمیں نہیں۔ ہو سکتا ہے ماسک لگا کے بھی آپ پی لیں، ویسے بھی عجیب مخلوق ہیں آپ، کچھ بھی کر سکتے ہیں، یو نو۔ وہ ٹائیگر کو دیکھ کر ہنسے جا رہی تھی اور وہ اسے دیکھے جا رہا تھا محظوظ نظروں سے۔ ویسے آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کے وہ دوست کہہ رہے تھے کہ آپ ویلے ہیں، یہ کون سا کام ہے؟ ہم نے تو پہلی بار سنا ہے۔ بکواس کر رہا تھا وہ، دماغ خراب ہے اس کا۔ شرام کے بچے، تجھے میں چھوڑوں گا نہیں۔ آخری جملہ اس نے دھیمی آواز میں بولا تھا۔ ٹائیگر کو تپتا دیکھ آروش نے رخ پلٹا، البتہ وہ اب لب بھینچ چکی تھی۔ اس کا جی چاہا وہ قہقہ لگا کر ہنسے۔ اچھا تو کیا کرتے ہیں آپ؟ کاؤنٹر پر کونی رکھ کے وہ ہنسی روکے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مطلب کوئی کام بھی کرتے ہیں یا ایسے ہی لوگوں کا پیچھا کرتے ہیں؟ بیکاز آپ کا یہاں آنا اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ اب لوگوں پر احسان کرنے سے پیٹ تو نہیں بھرتا، مطلب جس طرح آپ نے ہم پر کیا۔ پیٹ پالنے کے لیے تو کمانا پڑتا ہے۔ بولیں کیا کرتے ہیں آپ؟ ٹائیگر چپ تھا، وہ بے وجہ اپنا ماسک چیک کر رہا تھا۔ کیا بتاتا وہ اسے کہ وہ لوگوں کی جان لیتا ہے، یا یہ کہ ولنتن کا مافیا ڈان ہے؟
या ये कि वो एक वीपन स्मगलर है? आरोशी से खामोशी से चुभने लगी। आरोशी इसने फिर से अपना सवाल दोहराया। बोले क्या करते हैं आप, बोले भी। इतने आसान सवाल का जवाब टाइगर को देना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। इसके चेहरे पर आज घबराहट वाज़ी थी। अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं क्या करता हूँ इस बेचारी का, तो हार्ट फेल हो जाएगा। अब इसे क्या बताऊँ कि लोगों की गर्दनें मरोड़ता हूँ मैं। टेबल पर उंगली घुमाते वो आरुष की तरफ देखे सोच रहा था। वो लड़की कैसे कैसे सवाल करके इसे मुश्किल में डाल देती थी, या ये कि टाइगर को इसके सवाल मुश्किल लगते थे। हालांकि इसके पास तो जवाब देने का इख्तियार था, फिर वो क्यों सोच रहा था? बता देता कि वो कौन है और क्या करता है। बोले। आरुष ने दूर से इसके चेहरे के सामने हाथ लहराया। वो घबराहट के मारे नजरें इधर उधर घुमा रहा था। कैफे के शीशे के बाहर एक आइसक्रीम की गाड़ी गुजरी और वो कुछ सोचे समझे बगैर बोल उठा। मैं आइसक्रीम पार्लर चलाता हूँ। हाँ वही तो करता हूँ मैं। ग्रे क्रिस्टल आंखें खुशी से चमक उठी। वो भागती हुई इसके पास आई, दोनों हथेलियाँ टेबल पर रखी जरा आगे को झुकी। टाइगर फौरन पीछे हटा था, गोया कुर्सी में समा जाएगा। आप आइसक्रीम पार्लर चलाते हैं? आरुष पूछ रही थी और यहाँ टाइगर का दिल हलक को आया था। कोई बताए इस पागल लड़की को कि वो जो शख्स इससे घबरा रहा है वो आज से पहले ऐसा नहीं था। इसकी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। इसने फौरन सर जज्बात में हिलाया। लंदन का वो डॉन जिसे बड़े बड़े अहदेदार लरसते थे, वो एक 22 साल लड़की से डर गया। वो इसके बेहद करीब थी और टाइगर ने अपना वजूद कुर्सी के साथ लगा रखा था। आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं आइसक्रीम पार्लर ही तो चलाता हूँ। व्हाट कोइंसिडेंस, मुझे अभी पता चला। हाँ हाँ, वो मुश्किल हंसा। सच जी? हाँ। ओ यस, ये हुई ना बात। नाउ वी आर फ्रेंड्स मास्क बॉय। हमें आपका आइसक्रीम पार्लर देखना है, वो भी अभी के अभी। क्या? हाँ जी बिल्कुल, आपने सही सुना। चलें हम अपना कोट लेकर आते हैं, हमें आपका आइसक्रीम पार्लर देखना है। पागल हो गई हो तुम? मैं यहाँ बैठे बैठे एक आइसक्रीम पार्लर कैसे पैदा करूँ भला? क्या मतलब आपका? मेरा मतलब मैं इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे अरेंज करूँगा? वो माफिया का डॉन जिसने कई लोगों की नींदें हराम कर रखी थी, जिससे बड़े बड़े ओहदेदार डरते थे, खौफ की दुनिया में जो पहले नंबर पर था, वो जिस मुल्क में जाता वहाँ अपनी वहशत की छाप छोड़ा था, वो जिसके नाम तक का खौफ हरसू था, वो जिसे कई मुल्कों में ब्लैक शेडो कहा जाता था, क्योंकि वो ड्रग स्मगलिंग और लड़कियाँ बेचने वालों के लिए मौत था। रात को शिकार करना उसका शौक था। ऐसे लोगों को वो रातों रात ऐसी जगह गौड़ता कि इनका नामो निशान तक ना मिलता। लोगों में अपना खौफ देखकर वो पुरसुकून रहता था। वो मजबूत असाब का 27 साल 6 फीट और 3 इंच का मर्द, उसकी आज एक 22 साल मासूम लड़की के सामने आवाज़ काम गई। आपने कुछ कहा? नहीं नहीं नहीं, तो कुछ भी तो नहीं। हम अपना कोट लेकर आते हैं और ग्रैनी भी ऊपर ही हैं, हम उनसे परमिशन लेकर आते हैं। एक्चुअली आज इनकी तबीयत ठीक नहीं, वरना हम आपको इनसे मिलवाते। टाइगर से दूर होते वो सीढ़ियों की तरफ भागी थी। आरुष के पीछे हटते ही टाइगर सीधा और गहरे गहरे सांस लेने लगा। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो पानी में डूबकर अचानक सतह पर आया हो। उसने फौरन टेबल से अपना मोबाइल उठाया और कांपते हाथों से एक नंबर डायल किया। टाइगर ने अभी कॉल करके काटी ही थी कि इतने में आरुष ब्लैक कोट कोहनी पर लटका नीचे आई। यू नो व्हाट मस्त बॉय, हमें परमिशन मिल गई, चलें जल्दी, हमें वापस भी आना है। टाइगर ने अपना कुछ खलक तर करते सीढ़ियों पर खड़ी इस मासूम लड़की की तरफ देखा, जो कोट पहनती सीढ़ियाँ फलांगते बिल्कुल इसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। चले भी जल्दी उठें, आपको पता है आइसक्रीम हमें बहुत पसंद है। पर ग्रैनी, खैर छोड़ें, हमें आपका आइसक्रीम पार्लर देखना है और फिर वापस भी आना है। वो शख्स इसे कंफर्ट जोन जैसा लग रहा था। फ़कत एक दिन में वो इसे देखती थी तो एक लम्हे को भी दिल में ये ख्याल नहीं आता था कि वो इससे कल मिली है। वो अच्छा था, ये शायद इसे अच्छा लग रहा था। जो भी था जैसा भी था, पर वो बुरा नहीं था। इतने में कैफे का दरवाज़ा खुला। टाइगर और आरुष ने चौंक कर पीछे देखा। दहलीज पे एक लड़की खड़ी थी, दुबली पतली, हमेशा की तरह तरोताज़ा, कंधों तक आती बॉब कटिंग, सिया व सुर्ख बाल, शायद इसने कल ही ड्राई करवाए थे। हाई हील्स, लेदर की जैकेट, बाजू पे लटकाए सफ़ेद रंगत, नफीस नकोश, नीली आंखें, बिलाशुबा वो खूबसूरत थी। वो ईवा थी, आरुष की मुखलिस दोस्त। आरुष इसे एक अच्छी दोस्त से ज़्यादा अपनी बहन मानती थी। वो लोगों से जल्दी अटैच हो जाया करती थी। आरुष की ईवा से मुलाकात इसी कैफ़े में हुई थी तकरीबन 4 महीने पहले। आहिस्ता आहिस्ता वो रोज़ आने लगी क्योंकि इसे आरुष के हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद थी। कितनी खुश हुई थी वो ईवा को देखा। थोड़ी देर पहले ही तो कॉल पर वो इसी से मिलने पर बजित थी। जब ईवा ने कहा कि वो नहीं आ सकेगी, इसे कुछ ज़रूरी काम है, तो आरुष ने गुस्से में कॉल ही काट दी। गोया हर ताल्लुक तर कर दिया था और अब इसे सामने देख ऐसे हो गई थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ईवा ने आरुष की बाजू पे लटके लॉन्ग कोट की तरफ देखा। क्या तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ जहाँ तो रहे थे, पर अब कौन कम वक्त जाएगा। आरुष कोट उतार कर काउंटर पर उछाला और ईवा के गले लगी। हमें सच में लगा आप नहीं आएंगी, इसलिए हम अपने दोस्त के साथ इनका आइसक्रीम पार्लर देखने जा रहे थे। ये तुम्हारा दोस्त कब बना? ईवा वो सशद्र रह गई। ऐसा भी कौन सा दोस्त था जो 2 दिन में सिर्फ नजीस हो गया कि उसके साथ मुंह उठाए जा रही थी? अभी 2 दिन पहले की तो बात है। तब तो आरुष ने इसे कुछ ऐसा नहीं बताया कि इसका कोई दोस्त भी है, वो भी मर्द
जो आज से पहले यहाँ कभी नहीं देखा। हालांकि वो ईवा को छोटी से छोटी बात ही बता दिया करती थी। तो फिर ये बहुत लंबी कहानी है, हम आपको फिर कभी सुनाएंगे। इधर आए, हम आपको इनसे मिलवाते हैं। मार्क्स बॉय, ये ईवा आप ही हैं और ईवा आप ही मार्क्स बॉय हैं। इनका नाम बहुत लंबा है इसलिए हम इन्हें मार्क्स बॉय बुलाते हैं। हेलो, ईवा ने टाइगर के आगे हाथ बढ़ाया। मैं आरुष की दोस्त हूँ, बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड मतलब बेस्ट फ्रेंड। वो एक एक लफ्ज़ जता कर बोली, जैसे अपनी अहमियत इस पर वाज़ा करना चाहती हो। टाइगर ने एक उचटती सी नज़र ईवा पे डाली और कुर्सी से टेक लगा अपने मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया। वो तेज़ी से कुछ टाइप कर रहा था। ईवा ने शर्मिंदगी से अपना हाथ पीछे कर लिया। वो दांत पीस कर रह गई। इसने आरुष की तरफ देखा जो कान की लौ पकड़े माजत कर रही थी। ईवा आप ही, आप माइंड ना कीजिएगा इनकी बात का। ये ऐसी ही हरकतें करते हैं, अजीब मखलूक है ना। इनकी बातें दिल पर ना लीजिएगा। अब ये थोड़े से वो शहादत की उंगली को अपनी कनपट्टी के गिर्द घुमाते हुए बोली। मतलब साफ था वो उसे पागल कह रही थी। टाइगर ने आरुष की हरकत देख ली थी। पागल लड़की, ज़रा भी नहीं डरती मुझसे। नफ़ी में सर को हिलाए वो दोबारा टाइपिंग में मसरूफ़ हो गया। वो कौन था, कैसा था और क्या था, अगर आरुष को पता होता तो शायद इनकी पहली मुलाकात ही आखिरी होती। मार्क्स बॉय, अब हम कल चलेंगे। अब हम ईवा आपी को छोड़कर नहीं जा सकते। और याद रखिएगा, कल आप हमें यहाँ से लेने आएंगे। ग्रैनी बार बार परमिशन नहीं देती और अगर आपने हमारी बात ना मानी तो आई विल पुट वार्म कॉफ़ी ऑन योर हैंड्स एंड ब्लैक पेपर इन द आइस। सो अगर आपको हमसे बचना है तो आप सुबह हमें लेने आएंगे और अगर ना आए तो आई विल नेवर टॉक टू यू एंड आई विल पुट वार्म कॉफ़ी ऑन योर हैंड्स एंड ब्लैक पेपर इन द आइस। टाइगर ने सीने पर हाथ रखकर सर को खम दिया, गोया ताबेदारी की थी। गुड बॉय, हम आपके लिए कॉफ़ी बना के लाते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर दैट, आई एम जस्ट गोइंग नाउ। अरे ऐसे कैसे, अभी तो आपने कहा था कि आपको कॉफ़ी पीनी है। फिर कभी से लिटिल गर्ल, वो टेबल से कार की चाबी उठा रहा था। ईवा की मौजूदगी ने उसे बदमज़ा कर दिया था। वो बेजार हुआ था। ईवा की आवाज़ पर पल भर को रुक गया। आपको आज से पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। ईवा की नज़रों में वो शख्स चुप गया था। टाइगर का दिल चाहा ईवा की गर्दन मरोड़ दे। वो बेवजह इसके मामले में टांग अड़ा रही थी, जो इसे नहीं करना चाहिए था। अभी तो आप कह रहे थे कि आपको कॉफ़ी पीनी है, पर अब नहीं पीनी। टाइगर ने अभी भी आरुष की बात का ही जवाब दिया था। और ईवा के लिए ये दूसरा तमाचा था। पर क्यों? क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया। आरुष ने महसूस किया था टाइगर का लहजा एकदम बदल गया था। ठीक है, वो उंगलियां चटखाते दांतों से निकले रब को बार बार काट रही थी। टाइगर ने लब भींचा, आरुष की तरफ देखा। आरुष की निगाह बेख्तियार टाइगर पर पड़ी। इसकी आंखों के गोशे सुर्ख थे। वो इसकी उंगलियां देख रहा था। क्या कहना चाहती हो? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। गुस्से पे जब्त करते नरम लहजे में पूछा। वो बार बार नजरें इधर उधर घुमा रहा था, मगर नजरें थी कि आरुष के चेहरे का तवाफ करना चाहती थी। मैंने कहा मैं सुन रहा हूँ, बोलो क्या कहना चाहती हो? वो बोलो भी, मैं सुन रहा हूँ। आप कल पक्का लेने आएंगे ना हमें? तुम्हें क्या लगता है? वही आदत, सवाल के बदले सवाल। आप हर बार ऐसा ही करते हैं, सवाल का जवाब दिया जाता है, ना कि सवाल के बदले सवाल किया जाए। आरुष ने गुस्से से चेहरा फेर लिया। एक तो तुम बात बात पर गुस्सा कर जाती हो। रेडी रहना, मैं सुबह लेने आऊँगा, प्रॉमिस। आरुष ने हाथ बढ़ाए, टाइगर को थामने का इशारा किया। ग्रीन हेजल आंखें चमक उठी थी। वो आरुष का अपनी जाने बढ़ाया हाथ देख रहा था। टाइगर ने मजबूती से इसका हाथ थाम लिया। दिल यूं हुआ था जैसे कुछ फतह कर लिया हो। ये तुम्हारा दूसरी बार मेरी तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है लिटिल गर्ल, जो मुझे तुम्हारे 2 कदम और करीब ले आया है। शयान अली शाह आज एक बार फिर अपने इश्क को तुम पर वाजिब करार देता है। तुम शयान अली शाह की मोहब्बत का वो मुजरिम हो जिसकी सज़ा भी मैं हूँ और रिहाई भी मैं हूँ। तुम सैयद शयान अली शाह की वो मुसाफिर हो जिसका रास्ता भी मैं हूँ और मंजिल भी मैं हूँ। बस अब पीछे मत हटना। तुम हर कदम पर मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। तुम तक पहुँचने वाली हर तकलीफ को पहले मुझ पर बीतना होगा। मैं बर्बाद कर दूंगा हर उस शख्स को जो तुम्हें खौफजदा करने की कोशिश करेगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। दिल ही दिल में गोया होते उसने आरुष के हाथ पर गिरफ्त मजीद सख्त की थी। आह मार्क्स बॉय, हमारा हाथ छोड़े, हमें दर्द हो रहा है। टाइगर तो जैसे वहाँ था ही नहीं। मार्क्स बॉय, आई सेड लीव मी। मुझे कब से साकित खड़ा था, एकदम चौंका। इसने फौरन आरुष का हाथ छोड़ दिया। वो इसका हाथ देख रहा जो सुर्ख पड़ चुका था। सुरमई आंखों में पानी था और इन आंखों में इसका दिल डूबता था। वो कब से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, ना चाहते हुए भी वो इसे खुद ही तकलीफ दे गया था। ईवा टाइगर को अजीब नज़रों से देख रही थी। टाइगर फौरन वहाँ से निकल गया। कैफे का दरवाज़ा ठक की आवाज़ के साथ बंद हुआ। इसे क्या हुआ? ईवा मशकूक निगाहों से उसे जाता देख रही थी। वैसे आरुष, बुरा मत मनाना, ये शख्स मुझे बहुत ही अजीब लगा। तुमने देखा वो कितनी देर तक तुम्हारा हाथ पकड़े खड़ा रहा, और तुम क्यों खामोखा से फ्री हो रही थी? बच्ची तो नहीं हो तुम? न जाने क्या बड़बड़ाता जा रहा था। ये तुम्हारा मार्क्स पर मुझे तो बड़ा ही खौफनाक लगा है। कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है इसकी, पुरस्कार सी, और ऊपर से ब्लैक ड्रेसिंग जैसे कहीं का माफिया। आरुष, तुम सुन भी रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ? ईवा ने इसे बाजू से झंझोड़े आरुष का रुख अपनी तरफ मोड़ा तो वो रो रही थी।
ارے آروش رو کیوں رہی ہو؟ میری باتیں بری لگیں تمہیں؟ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا۔ آروش ادھر دیکھو میری طرف، ہمارے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے ایوا آپی، دکھاؤ ذرا۔ ایوا نے آروش کا سرخ ہاتھ دیکھا۔ کیا بکواس ہے یہ، حد ہوتی ہے جنگلی کہیں کا، ایسے کون کرتا ہے بھلا؟ تم ادھر بیٹھو میں دیکھتی ہوں۔ فاسٹ ڈرائیونگ کرتے اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ مارا۔ آروش کی وہ خوفزدہ آنکھیں اس کے ذہن پر گویا تحریر ہو چکی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کیے، سر جھٹکا، پر وہ سرمئی آنسوؤں سے بھری آنکھیں وہ نہیں ہٹیں۔ ہاؤ کین آئی ڈو دس؟ میں تمہیں کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہوں لٹل گرل؟ غصے کی شدت سے آنکھوں کے گوشوں میں سرخ ڈوڑے واضح تھے، خوبصورت نقوش تن سے گئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اسٹیئرنگ جگڑے کبھی دائیں تو کبھی بائیں گھما رہا تھا۔ دل بھاری تھا، پتھر جتنا بھاری، کسی بڑے پتھر جتنا، پہاڑ جتنے پتھر جیسا تھا۔ سڑک پر خاصا رش تھا، وہ بڑی مہارت سے اسٹیئرنگ دائیں بائیں موڑتا ان کے بیچ سے گزر رہا تھا۔ غصے نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ میرے سبب تمہیں تکلیف پہنچے لٹل گرل، تو مجھے اس کی سزا تو ملنی چاہیے نا؟ ہاں ضرور ملنی چاہیے، بالکل ملے گی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں محفوظ رکھوں گا ہر شے سے، خود سے بھی۔ میں کیسے تمہاری اذیت کا سبب بن سکتا ہوں؟ میری وجہ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں تو مجھے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ وہ کسی ذہنی مریض کی طرح خود سے باتیں کیے جا رہا تھا۔ اس نے کار کی رفتار مزید تیز کی، پھر ایک دم سے بریک لگائی اور پیچھے جھکا۔ اس کا سانس ہنوز پھولا ہوا تھا، وہ اپنے قابو میں نہیں تھا۔ اس نے کار کے دائیں شیشے پر زور سے مکہ مارا، پھر مارتا چلا گیا۔ وہ پاگل ہو چکا تھا، یا یوں کہیں کہ وحشی۔ وہ بار بار کار کی کھڑکی کے شیشے پر مکے برسا رہا تھا، حتیٰ کہ شیشہ ٹوٹ گیا۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کی ہتھیلی میں بےبس ہو گئے۔ زخمی ہاتھ سے گرم خون رسنے لگا جو کار کے ٹوٹے ہوئے شیشوں پر پھیل گیا، پر وہ رکا نہیں تب تک جب تک تھک نہیں گیا۔ پھر جب تھک گیا تو رک گیا، پر تب تک وہ اپنا ہاتھ بری طرح زخمی کر چکا تھا۔ دل ہلکا ہوا تھا، وہ کافی حد تک خود کو سکون پہنچا چکا تھا۔ میں خود کو سزا دے چکا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے میرے ہاتھوں میں تکلیف دی تھی، دیکھو میں نے اسے سزا دی۔ وہ آنکھیں مودے اس لڑکی کو اپنے بےحد قریب محسوس کر سکتا تھا جس سے وہ فقط 2 دن پہلے ملا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیا، وہ پرسکون تھا، بالکل پہلے جیسا۔ اسٹیئرنگ سنبھالی، وہ فوراً وہاں سے نکل گیا، اس بات سے انجان کہ اس کا آروش کے لیے اس قدر پوزیسو ہونا اس کے لیے کتنی مشکلات پیدا کر سکتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کے عشق کا جنون اس معصوم کو کس قدر خوفزدہ کر دے گا۔ وہ لڑکی تو اس کے جذبات تک سے بے خبر ہے، وہ تو اس کے جذبات تک سمجھنے سے قاصر ہے۔ میں تم پر اپنا یہ روپ کبھی عیاں نہیں ہونے دوں گا لٹل گرل، میں تمہیں اس جانور سے بہت دور رکھوں گا۔ تم میرے ہر روپ میں اپنے لیے صرف محبت دیکھو گی، میرے اندر کا یہ جانور کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ میں پوری کوشش کروں گا، اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ میں اس کوشش میں ناکام ٹھہرا تو میں اس جانور کو بھی ختم کر دوں گا۔ تمہیں میرے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا لٹل گرل، یہ گلا تھا، تم کیوں آ گئی میرے سامنے؟ حساس لوگ جلدی مر جاتے ہیں لٹل گرل، کیونکہ ان کے پاس وہ ہنر نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کی زندگیاں اجاڑ کر سکون سے جی سکیں۔ وہ وقت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن وقت انہیں ساتھ لے کر نہیں چلتا۔ انسانوں کے روپ میں اس دنیا میں بھیڑیے موجود ہیں جو تم سے تمہاری معصومیت چھین لیں گے۔ میں تمہیں ان سب سے بہت دور لے جاؤں گا، کسی محفوظ جگہ میں، کسی کی پرچھائی بھی تم پر نہیں پڑنے دوں گا۔ سید شایان علی شاہ اپنی ایک ایک سانس کو تمہارا پابند کرتا ہے، تم پر سب کچھ جائز ہے لٹل گرل۔ تم اس زندگی کی کہانی کا وہ اہم کردار ہو جس کے بغیر سید شایان علی شاہ نامکمل ہے۔ میں محبت کے نام سے بھی انجان تھا، یہ لفظ میری سمجھ سے باہر تھا، پر تمہیں دیکھتا ہوں تو اس لفظ کا مفہوم سمجھ آنے لگتا ہے۔ اگر اس طرح کسی سے ملنے کی چاہ محبت ہے تو شاید مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ بالآخر اس نے تسلیم کیا، یا پھر یہ جو بھی ہے، بس تم چاہیے ہو، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ تمہاری ایک جھلک نے مجھے پاگل بنا دیا۔ آج سے سید شایان علی شاہ کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو تم، میری زندگی کے مضمون کی وضاحت ہو تم۔ سید شایان علی شاہ تمہارے علاوہ دنیا کی ہر عورت کو خود پہ حرام کر سمجھتا ہے۔ تمہارے چہرے کا حفظ مجھے دنیا بھلا گیا، تمہارے دیدار میری نشہ ہے، جو میں نے نہ کیا تو مر جاؤں گا۔ مجھے بس تھوڑا سا وقت چاہیے، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گا۔ تم صرف اور صرف میری ہو لٹل گرل، صرف اور صرف سید شایان علی شاہ کی۔ اسے یہاں ہی رک جانا چاہیے تھا، اسے اپنا راستہ بدل لینا چاہیے تھا۔ وہ اس بات سے کتنا جان تھا کہ 6 مہینے پہلے اس لڑکی کو کوئی اور ذہن نشین کر چکا ہے جو اس سے پہلے چاہتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ 6 مہینے پہلے ایک اور وجود اس سے اپنی ضد بنا چکا ہے۔ وہ اس بات سے کتنا انجان تھا کہ 6 مہینے پہلے ایک اور وجود اس کے پیچھے یوں ہی پاگل ہوا تھا جو اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ کر کے رہے گا۔ کیا یہ سب معلوم ہونے کے بعد وہ اپنے اندر کے جانور کو روک پائے گا کہ جس لڑکی پر اس کا دل آیا ہے وہ کسی اور کی ہے؟ جلدی سے اسٹوری کو آپ سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں۔